아좀 나와주세요. 저 위구만. 잠깐만 나와주세요. 아니 내 도실이야. 선생의 이름은 방학근 32세. 금년 3월 13일에 귀국했군요. 네, 미국 가기 전에 뭘 했어? 국민학교 총부를 했습니다. 제대 후엔 방범대원도 했고 미국엔 어떻게 해서 가게 됐죠? 이민을 갔었죠. 이민? 네, 전 어렸을 적부터 고아로 자랐지만 누나가 하나 있었죠. 미군과 결혼해서 미국으로 들어갔는데 날 초청했었어요. 귀국 목적은? 네, 9년 전에 헤어진 여자가 있었는데 그 여자를 만나 결혼을 하려고. 9년 전에 헤어진 여자? 그래, 그 여자 찾았어? 아니요, 아직. 아직도 10만 달러가 넘게 남았는데 당신 미국 갈 때 돈 좀 가지고 갔었어? 글쎄요, 한 300달러쯤 가지고 갔죠. 그것도 누나가 보내준 건데 물론 그 후에 갚았습니다. 누나가 부자요? 아니요, 아니어라. 그래, 미국에선 몇 년이나 살았습니까? 3년이 좀 넘습니다. 3년이라. 그 3년 동안 미국에서 뭘 했습니까? 무슨 사업했습니까? 무슨 사업을 한 게 아니고 뭐 닥치는 대로 일했죠. 베이비시터, 파도하셔, 뭐 그런 일들이죠. 그래, 월급은 얼마나 받았죠? 월급이 아니라 주급인데 일주일에 100달러 좀 넘었습니다. 100달러라. 그럼 한 달에 400달러? 1년이래야 고작 5,000달러 남짓되었겠구만. 당신이 3년 동안 한 푼도 안 쓰고 모조리 조금을 했대도 15,000달러밖에 조금을 할 수 없었겠군. 그래, 돈은 얼마나 가지고 왔어? 15만 달러가 좀 넘었을 겁니다. 15만 달러라. 3년 동안 벌 수 있었던 돈의 10배. 이 자금의 출처를 말해보시오. 자금 출처라고요? 처음엔 표영자를 포섭하려고 했죠. 그리고 다음엔 오늘 죽은 김남숙을 포섭하려고 했던 게 아니오? 포섭하려 했다고요? 난 간첩이 아니란 말이에요. 미국 가기 전엔 방범대원까지 했던 사람입니다. 딴소리 말고 어서 자금의 출처를 대라니까. 도대체 당신 같은 사람이 어떻게 15만 달러나 되는 거금을 갖고 나올 수 있었다는 겁니까? 제가 3년간 미국에서 악착같이 일을 해서 번 돈이 3만 달러쯤 되는데 그중 절반은 먹고 사는 데 썼고 15,000달러쯤 저축을 했습니다. 그런데 나머지 13만 5천 달러는 믿기 어려우시겠지만 좀 이상한 방법으로 내 수중에 들어오게 됐습니다. Nobody believes what I say. But you know that's true. Hi. Hi. I am from Vietnam, No, Japanese, no, Chinese, no. then Korean. Yes. Well. Nice meeting you. I thought you were a Vietnamese.
I was badly wounded on the leg and in the arm in the Vietnam War. And look here. Oh, you were shot. You know, I am Richard Dick. What's your name? I'm Bang Hak-gun. Bang. Aku? No, Bang Hak-gun. Bang. Aku? Bang. Bang, bang! Hey, just awfully hard. Say, what if I call you Charlie? Do you mind? No, I don't. Then call me Dick. Dick Dick. What are you doing for a living? I sell coins. Coins? Old ones? No. I mean current coins. Coins used everywhere. But they are no good for sale. You are right. Everybody thinks so. I haven't had one single customer since I started this business. Say, would you like to buy my coins? If you do, you will be the first customer I've ever had. Where Oh, you don't understand. I don't mean to sell them at their full price. I'll make a good offer for you, like 15 cents for a quarter and 5 cents for a dime. What a bargain! You must be puzzled. But you see, I just want to have my first customer in this business. How about my offer, Charlie? It's not a bad deal at all. Is it? How about it? Interested? Well, I guess I should be. All right, then. Let's go to my home. Have a seat, please. Oh, yeah. Now, let's get into our first business. You said you're willing to sell quarters for 15 cents, right? Mm-hmm. 15 cents. Oh, Charlie! You finally become my first customer. You know, Charlie, I waited for so long
to me someone buying my coins. Here. How? Cheers! 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 No one paid any attention to my way of bargaining. But I believed there will be someone, at least one person, who was interested in. Now, at last, I have found him. It's you, Charlie. Oh, how exciting and happy I am. I have so many coins. You're welcome to buy them more and more and more. Yeah. Say try words again? Yes. Okay, come on. 우리의 기묘한 거래는 그렇게 시작됐습니다. 딕이 너무도 기뻐했기 때문에 처음 얼마 동안은 장난하는 기분이 없지도 않았습니다. 그러나 시간이 지날수록 내 주머니 속은 동전으로 가득 채워졌고 두어 시간쯤 지났을 땐 140달러쯤의 돈이 내 수중에 들어와 있었습니다. 우리의 거래는 처음엔 일주일 간격으로 계속됐지만 나중엔 2, 3일 간격으로 그리고 두어 달이 지났을 땐 장소를 바꿔가며 거의 매일이다시피 거래를 계속했습니다. 그리고 거래 시간도 늘어나 첫날 두어 시간가량 거래를 했던 것이 나중엔 8시간, 9시간씩 계속되기도 했죠. 그래서 거의 석 달이 지났을 무렵엔 무려 13만 5천 달러라는 거금이 내 수중에 들어오게 된 겁니다, 형사님. 미쳤구만. 그런 사람이 세상에 어디 있겠소? 하지만 사실입니다. 그래, 그 미국인은 어떤 사람이요? 잘 모릅니다. 하지만 공산주의자는 아닙니다. 세상 참 불공평하구만. 난 지금까지 동전 한 입 주워보질 못했는데 자, 그럼 간첩 혐의는 풀린 겁니까? 내가 당신 말을 믿을 수 있을 거라고 생각하는 거예요? 하지만 일단 덮어둡시다. 당신 아까 9년 전에 헤어진 여자가 있다고 말했는데 그랬죠. 그 여자가 표영자나 김남숙은 아니겠죠? 물론입니다. 왜 엉뚱한 여자들하고 놀아난 거예요? 우린 다시 만날 날과 장소를 미리 약속해두었는데 그 여자가 나타나지 않았기 때문이었죠. 지금 소설책 읽는 거요? 틀림없이 우린 5월 22일에 만나 그 다음 날에 결혼을 하기로 약속했었습니다. 5월 23일에 결혼을? 그날이 그 여자의 생일이었거든요. 제 생일이기도 하고요. 선생 얘긴 도무지 믿을 만한 게 없구먼. 그래, 그 여자 이름이 뭐예요? 한순옥입니다. 그래, 언제부터 알게 된 사이요? 국민학교 때부터였습니다. 생일 축하합니다. 학근이와 순옥이의 생일 축하합니다. 고마워. 축하한다. 펴봐, 어떤 선물이 들어있는지. 네. 야, 학근이하고 순옥이 정말 신랑 신부 같다. 얼굴 빨개졌네, 쟤네들.
걔 주말에 내가 꼴이 났었는데 말이야. 오라. 야, 우리. 알지, 알지? 야, 너희들이 뽀뽀했지? 그러니까 결혼해. 까불지 마. 좋으면 뭘 그래? 아니, 야, 너 빨리 가자. 야, 너희들 애들이 다 이겼구나. 이런 거야, 야구지. 왜 웃니? 정말 신랑 각시 같잖아. 몰라. 순우가 같이 가. 순우가. 오늘은 여러분들에게 섭섭한 소식을 전하게 됐어요. 한순옥 양이 서울로 전학을 가게 됐습니다. 헤어지게 되어서 섭섭하지만 언젠가는 다시 만날 날이 있겠지요. 자, 순옥 인사해. 야단이라군. 이 차비가 모자라니. 신정동 내리세요. 신정동이에요. 아니 이거 차비가 모자라잖아요. 아니 아니 순옥이가 22살의 나이에 서울의 시내버스에서 우연히 다시 만난 우린 급속히 가까워졌습니다. 순옥이 비번으로 쉬기라도 하는 날엔 가까운 바닷가로 놀러 가기도 하며 우린 마냥 행복했으니까요. 우린 버스 속에서도 사랑을 나누었습니다. 난 순옥이 일하는 버스에 올라앉아 종점에서 종점으로 오가며 운전수가 눈치채지 못하게 은밀히 사랑의 눈길을 주고받기도 했습니다. 순옥이와의 만남은 2달 동안 계속됐습니다. 하지만 가난한 연인들의 만남은 그렇게 달콤한 것만은 아니었습니다. 시골에서 국민학교 용원 생활을 집어치우고 무작정 상경한 제게 쉽사리 일자리가 걸려들 리 없었고, 그런 제게 순옥인 가끔씩 용돈도 주곤 했습니다만 그건 서로에게 괴로움만 더하는 일이었으니까요. 어쨌든 그런 만남 속에서 우린 서로의 존재를 확인했으며 그런 확인을 통해서 전에 맛보지 못했던 기쁨을 나누곤 했죠. 그러나
이렇게 자꾸 돈을 줘도 되는 거야? 이것도 이젠 끝이야. 끝? 회사에서 쫓겨났어. 아니 왜? 학근실 만나느라고 그동안 자주 결근을 했기 때문이지 뭐. 그럼 근무 태만이야? 나쁜 자식. 누가? 돈이란 놈 말이야. 어떡하지? 당분간 만나지 않는 게 좋겠어. 돈을 벌겠어. 돈을 벌어서 다시 만나는 거야. 10년만 기다려줘. 10년 너무 길어. 10년이면 강산도 변한다는 세월 아니야. 어쩐지 우리 사이도 변할 것 같아서 난 싫어. 그럼 9년은 어때? 9년? 그래, 그게 좋겠어. 우리 수수께끼 하나 할까? 수수께끼? 하늘에 총 2개가 뭐지? 하늘에 총 2개? 그래, 글쎄, 모르는구나. 뭘까? 다시 만날 때까지 알아가지고 와. 그래. 약속은 꼭 지켜야 돼. 9년 후 우리들의 생일인 5월 23일에 결혼하는 거야. 우리가 태어난 지 31년 후, 달수로는 372개월, 날수로는 11,323번째 날이야. 그날 서울역에서 하루 종일 기다리고 있을게. 돈을 많이 버는 거야. 그래, 무슨 수를 써서라도 악착같이 돈을 벌겠어. 그럼 그런데 그 11,323번째 날 한순옥이 나타나질 않았군. 그래요. 난 오늘까지 내 인생의 모든 의미를 11,323번째 날에 걸었었죠. 너무 오랫동안 그 숫자와 씨름을 해왔기 때문에 그것은 내 머릿속에서 명확한 기정사실로 박혀 있었어요. 형사님, 왜 그 여자는 나타나지 않았을까요? 순진하시군. 9년은 그만두고 1년 사이에도 사람은 몇 번씩 변할 수가 있는 거예요. 그럴 여자가 아닙니다, 순옥인. 난 그런 문제 전문가가 아니오. 자, 다음 문제로 들어갑시다. 당신이 표영자에게 접근했던 목적이 뭐요? 사실대로 얘기하지 않으면은 당장 입건할 거예요.
내가 애초에 만나려던 사람은 표영자가 아니라 이금자였습니다. 이금자? 이금자는 또 누구요? 미국에 있을 때 안춘식이란 사람을 알고 지냈는데 그 친구가 펜팔을 하면서 사귄 여자지요. 난 지금 표영자와의 관계를 묻고 있는 거요. 압니다. 그러나 표영자와의 관계를 말하려면 먼저 이금자의 얘기부터 해야 합니다. 에휴, 야, 좀 쉬어가면서 해. 30분 안에 맞춰놔야 한단 말이야. 그럼 열심히 해봐. 춘식이 너 농땡이 피려고 미국까지 왔니? 그럼 기름이나 뒤집어 쓰려고 비싼 비행기값 물어가면서 왔냐? 빌어먹을. 나도 내가 왜 왔는지 모르겠다. 나 죽고 싶다. 정말이니? 그래, 납작한 코를 가지고서는 외로워서 못 살겠다. 죽으려거든 그랜드 캐논으로 가라. 뛰어내리면 산산조각나게 좋을 때가 있더라. 죽을 때 죽더라도 금자씨 실물이나 보고 죽어야지. 애이냐? 이래봬도 대한민국 약사다. 1년도 넘게 펜팔을 해왔는데 왠지 답장이 끊겼어. 왜 비싼 우표값을 들어가면서 고작 펜팔이냐? 아, 그 돈이면 나가 떨어지는 그래머들이 우글우글한데. 그따위 소리 자꾸 해라. 지금 이 시간에 서울 어느 골목길에서 한순호이가 나가 떨어지고 있는지도 모르잖아. 뭐야? 너 이 자식 함부로 입을 놀리고 그럴 거야? 너나 나나 별 수 없는 놈들이야. 난 틀려. 난 순옥이와 만나서 결혼을 할 테니 두고 봐. 웃기고 있네. 공연히 대한민국을 떠나서 미국으로 도망쳐 왔다가 미국에서는 더욱 괴롭고 못 견디겠으니까 춘향이 같은 여자나 그리워하고. 당신과 나 사이에 저 바다가 없었다면 쓰라린 이별만 없었을 것을 부두에서. 아니 제가 야, 아이고 웬일이냐? 돌아간다 대한민국으로. 뭐야? 아세! 잘하다 이 자식아. 이젠 어떤 녀석도 나한테 까불지 못해. 그럼 그렇고 말고 넌 이순신 같은 개선 장군이다. 15만 달러나 외화 획득을 했잖아. 너 나한테 부탁할 게 있지? 부탁? 그래. 금자라는 아가씨를 소포로 붙여줄까? 사랑한다고 전해줘. 이런 좋은 놈의 자식. 죽어도 막노동꾼이라고 털어놓지는 마라. 난 어디까지나 재미교포 사업가야. 알았지? 그래, 알았다. 고맙다. 그래도 날 알아주는 건 너밖에 없구나. 금자씨를 만나거든 선물이나 사줘. 500달러쯤 될 거다. 100달러는 네 여비에 보태 쓰고. 자식. 고맙다. 난 그럼 간다. 그래. (3월 13일) 서울에 돌아온 내가 제일 처음 찾아보기로 한 사람은 이금자였습니다.
물론 난 순옥이를 만나러 온 것이지 결코 남의 심부름이나 해주러 온 것은 아니었습니다. 그러나 순옥을 만나기로 한 날까지는 아직 71일이나 남아 있었습니다. 안춘식은 편지가 끊어진 걸로 고민을 해서 내게 500달러를 집어주며 이금자를 만나거든 무슨 선물이든지 사다 주라고 부탁을 했었죠. 난 안춘식의 부탁을 먼저 해결해주고 순옥을 만날 때까지 푹 쉴 작정이었습니다. 시간 맞춰 드세요. 예, 알았습니다. 안녕히 가세요. 뭘 드릴까요? 활명수 하나 주십시오. 전 방금 미국에서 돌아온 사람인데요. 안춘식 씨를 아시죠? 네? 안춘식 씨를 모르십니까? 펜팔을 하던 사이라고 하던데요. 사람을 잘못 알고 오신 거 아니에요? 저 어머! 아니, 제 사진을 어떻게 손님이 갖고 계시죠? 안춘식이라는 사람이 좋습니다만 안춘식? 아, 이제 생각났어요. 이 편지들을 보낸 분 말이군요. 맞아요, 안춘식 씨. 이제라도 생각이 나셨다니 다행이군요. 그러나 저는 아니에요. 수신이는 용재라는 아이였어요. 네? 신문 가판대에서 신문을 팔고 있었는데요. 요즘은 통보이질 않는군요. 아니 그럼 이 사진은 어떻게 된 겁니까? 걔가 하도 사진을 몇 장 달라고 해서 준 일이 있거든요. 머리맡에 붙여두고 내일 약사가 되게 해달라고 기도를 드리겠다나요? 좀 묘한 데가 있는 애였어요. 애인이 미국에 있는데 자기는 주소가 자주 바뀌기 때문에 약국으로 편지를 하게 해달라고 했었어요. 그럼 그 용자라는 아가씨는 지금 어디 있습니까? 글쎄요. 통 보이질 않아서 잘 모르겠어요. 보시다시피 편지가 이렇게 밀렸잖아요. 난 근처 신문팔이들에게 수소문을 해서 간신히 용자라는 아가씨의 행방을 알아낼 수가 있었습니다. 영감님, 이게 뭐라는 건가요? 이 계피라는 게요 한약재로 쓰는 건데 이걸 장복하면 몸에 아주 좋아요. 가만히 좀 한번 씹어보시오. 나무 껍질 같군요. 맞어, 그 월계수 껍질이요. 월계수라고요? 아니 젊은이는 저 달에 개수나무가 있다는 말도 못 들었어요. 그 아래에서 토끼가 쿵덕쿵덕 독방을 찍고 있다는 그 개수나무 껍질이라니까. 아니 그럼 이게 정말 달에서 가져온 겁니까? 이게 그럴 거예요. 한 1,000원이치 드릴까? 네, 그러시죠. 여기 있습니다. 예. 여기 있습니다. 네, 감사합니다. 아가씨, 아이고, 어서 오세요. 이게 뭐라는 거지? 보신 몰라요? 걸상이나 책상 다리에 끼우는 거죠. 아, 그렇군. 그래, 이게 하나에 얼마야? 에이, 하나씩 사시면 되나요? 다리 하나 있는 책상 보셨어요? 오, 참 그렇겠군. 그럼 네 개에 얼마야? 500원이에요. 500원? 400원에 드릴 수도 있어요. 싸게 드리는 거예요.
아저씨 참 핸섬하시다. 몇 개나 드릴까요? 아가씨는 이름이 뭐지? 그건 왜 물으세요? 좀 이상한. 좋아요 뭐. 표용자예요. 아가씨 나하고 신나는 장사 해볼까? 신나는 장사요? 그게 뭐죠? 내가 이 고무알을 모두 사주지. 4개에 1,000원씩. 어머, 정말 그렇게 사실 거예요? 대신 용자가 그걸 도로 사야 해. 내가 팔 때는 한 가에 50원씩 팔지. 어때? 싫어? 아니요. 모두 몇 개인가 쉬어보고요. 모두 213개네요. 그럼 얼마지? 200. 53,250원이에요. 그래. 자, 받아. 물건은 안 싸도 되겠죠? 제가 다시 사야 되니까요. 그렇군. 그럼 213 곱하기 50 하면은 1,650원이네요. 그런가? 맞아요. 자요, 아저씨. 용잔 방금 4만 원을 넘게 벌었어. 내일 또 와서 다시 사주지. 참, 이건 달나라에서 가져온 거라고 하더군. 장복하면 몸에 좋다니까 먹어봐요. 저 그럼 내일 다시 만나요. 선생님은 사춘기도 채 벗어나지 못한 계집애가 지하도에서 고무알이나 팔고 있는 심정이 어떤 건지 모르시겠죠? 창녀보다 더 비참해요. 죽고만 싶어요. 전에 재미교팔 한 사람 사귀었었어요. 사업가라고 하더군요.
그래서 저도 약사라고 소개를 했었어요. 어울리는 한 쌍이 된 셈이었죠. 그런데 어떻게 된 줄이나 아세요? 그쪽에서 눈치를 챘나? 아니요. 눈치를 챈 건 저였어요. 그 사람 알고 보니 순 막노동꾼이더군요. 전 용서할 수가 없었어요. 난 그 사람이 정말 돈 많은 사업가이기를 얼마나 바른 줄 아세요? 차라리 잘 되지 않았나? 아니에요. 고무알 장사하고 막노동꾼하고 만나서 뭐 어쩌자는 거예요? 난 약사처럼 보이려고 먹지 않아도 될 약을 얼마나 먹은 줄 아세요? 그 사람이 용자를 진심으로 사랑하고 있다면 어떨까? 틀렸어요. 내가 사랑하고 싶었던 건 돈 많은 사업가였으니까요. 선생님, 저 뻔뻔하죠? 지나치게 솔직하고. 하지만 선생님 앞에선 뻔뻔할 수도 없게 돼버렸어요. 선생님께서 원하시는 게 뭐죠? 무슨 뜻이지? 무슨 짓이야? 하루에 4만 원씩이면 저 같은 건 얼마든지 데리고 놀 수 있잖아요. 저리 비켜! 그럼 저들 어떻게 하란 말이에요? 아유, 오늘은 안 나왔는데. 어? 선생님? 음? 저 사실은 야간 상업학교에 다녔어요. 금년봄에 졸업을 했는데도 졸업장을 못 탔었거든요. 어머니가 돌아가셨기 때문이에요. 그런데 선생님 덕분에 공납금을 내고 졸업장을 타왔지 뭐예요? 고마워요, 선생님. 그 신난 장사를 언제까지 계속할 수 있을까요? 얼마든지. 하지만 그만두겠어요. 왜? 어디든지 취직이 되겠죠. 일을 해서 돈을 벌고 싶어요. 나하고의 장사도 일이야. 장난이에요. 용잔 달라졌다. 무엇보다도 마음에 든 건 날 경계하고 저기를 보였던 눈에 생기가 돌아 보였다는 것이다. 내가 그동안 용자에게 준 돈은 불과 500달러 정도밖에 되지 않는다. 그런데 이렇게 변하다니. 13만 달러도 넘는 그 금을 벌었을 때 난 어떠했을까? 선생은 마치 디긴가 하는 미국인을 흉내낸 셈이로구먼. 하긴 뭐 미친 짓은 전염이 되는 모양이긴 합디다만. 아니, 제가 미친 것처럼 보입니까? 그건 모르겠어. 선생, 이제 우리 본론으로 들어갑시다. 오늘 죽은 김남숙이라는 여자는 몇 살이나 먹은 여자예요? 22이라고 했습니다. 주선? 그건 저도 모릅니다. 당신과는 어떤 관계였어? 특별한 관계는 아니었습니다. 아무런 관계도 없다는 얘기요? 그런 것은 아니지만 분명히 말하시오. 빨래도 하고
청소도 해주고 뭐 할 일이 없으면 손톱이나 발톱도 깎아주었죠. 그럼 식구였군. 그건 아닙니다. 그럼 애인이었어? 그것도 아니었습니다. 그럼 대체 뭐야? 젊은 남녀가 한 호텔에서 같이 살았으면서. 글쎄요. 끝내 순옥이 나타나지를 않자 왠지 초조하고 불안해진 나는 여기저기 신문에다 순옥을 찾는 시민 광고를 냈습니다. 구 년 전에 헤어진 여자를 찾습니다. 이름은 한순옥, 나이는 32세. 연락해 주시는 분에게 후사를 하겠습니다. 방학금. 무슨 수작이야 이게? 신문은 난 그대로 해요. 더러운 년. 동네방네 날 웃음거리로 만들려는 거지. 내가 죽을 때까지도 기다리지 못하고 환양질이냐? 난 안 죽는다. 안 죽어. 그래. 어서 날 죽이고 이놈한테 가라. 가서 잘 살아봐. 여보세요? 신문에 광고가 나가자 이상한 전화가 몇 번 오기는 했지만 끝내 순옥이 나타나지 않았습니다. 구해주세요. 2,200만 원을 주시는 분에게 일생을 바쳐서 무슨 일이든지 봉사해드리겠어요. 저는 22세 처녀입니다. 김남수. 구해주세요. 2,200만 원을 주시는 분에게 일생을 바쳐서 무슨 일이든지 봉사해드리겠어요. 9년 전에 헤어진 여자를 찾습니다. 이름은 한순옥, 나이는 32세. 저는 22세의 처녀입니다. 김남숙. 연락해 주시는 분에게 후사를 하겠습니다. 방학근. 구해주세요. 9년 전에 헤어진 여자를 찾습니다. 저는 22세의 처녀입니다. 연락해 주시는 분에게 후사를 하겠습니다. 방학근. 구해주세요. 9년 전에 헤어진 여자를 찾습니다.
김남숙 씨입니까? 네, 방 선생님이시군요. 네, 그렇습니다. 나와주셔서 정말 고맙습니다. 선생님, 이렇게 멀리 나오시게 했다고 유별나게 생각하지 마세요. 사실은 이곳에서 우리 일가족이 집단 자살을 기도했었어요. 결국 미수에 그쳤지만 전 이 자리에서 저를 구해주실 분을 찾고 싶었던 거예요. 저를 도와주실 분이 어디엔가 한 분쯤은 꼭 계시리라고 믿었어요. 아, 그랬었군요. 선생님은 부자세요? 아마 그렇다고 할 수 있을 거예요. 얼만큼 부자세요? 글쎄요. 아가씨가 필요로 하는 금액을 내준다고 해도 그건 마치 가득 찬 주전자에서 물 한 컵을 따라내는 정도가 될 거예요. 그럼 지금 돈을 주실 수 있겠어요? 저는 좀 급해요. 은행에 가야 해요. 지금 같이 가겠소? 수표만 바꾸면 됩니다만. 아니요, 선생님. 어떤 장소를 말씀해 주시면은 제가 찾아뵙겠어요. 그래요, 그럼. 그러나 그녀는 얼마 동안 나타나지 않았습니다. 조건 없이 돈을 주겠다는데도 나타나지 않았어요. 이상하게도 전 불안해졌습니다. 더구나 전 순옥을 찾고 있는 중이 아닙니까? 안녕하세요. 늦었어요, 선생님. 아, 남숙양, 들어와요. 네. 자, 앉아요. 네. 선생님은 혼자세요? 그래요. 서울에서 제일 하늘과 가까운 방이겠군요. 글쎄, 참, 지금 돈을 드릴까요? 네. 준비해두고 있었어. 선생님, 정말 받아도 될까요? 물론이죠. 선생님은 정말 부자시군요. 어느 날 갑자기 그렇게 됐죠. 뭐 내가 번 것이라고 할 수도 없는 돈이니까. 선생님, 만일 지금 제가 이 돈을 갖고 그냥 도망가 버린다면은 어쩌시겠어요? 내가 남숙량에게 이 돈을 준 이상 그것은 이미 남숙량의 것이요. 차 한잔 하겠어? 저 주인님, 아니, 왜 이러시오? 주인님, 이제부터 저는 주인님의 것입니다. 이봐요, 그런 식으로 말하지 말아요. 모든 것은 주인님이 시키시는 대로 하겠으니 무엇이든 주인님 뜻대로 시켜주십시오. 이러지 말아요. 난 시킬 게 하나도 없는 사람이오. 그럼 주인님, 한 가지만 허락해 주십시오. 오늘 밤 이 돈을 집에다 갖다 둘 수 있도록 허락해 주십시오. 그건 그렇게 해요. 감사합니다, 주인님.
그래, 김남숙이 다시 나타난 게 언제요? 그 다음 날이었습니다. 이상하군. 그래, 선생은 그런 거금을 투자해놓고 무엇을 받을 생각이었소? 별로 생각이 없었습니다. 선생 정말 좋았어. 그럼 그동안 선생과 김남숙은 무엇을 하며 지냈는지 구체적으로 설명을 해보시오. 무엇을 하다니요? 김남숙이가 어떻게 그 주인에게 봉사했는가 하는 것 말이오. 물론 대충 짐작가는 일이긴 하지만 말이오. 실망하시겠지만 별다른 건 없었습니다. 한 방에서 자면서도 말이오. 심심하면 얘기나 하는 정도였습니다. 그래, 무슨 얘기를 했소? 그걸 말해보시오. 남숙인 별에 관한 얘기를 내게 들려주곤 했습니다. 주인님은 밤하늘의 별자리를 몇 개나 찾을 수 있으세요? 별자리? 네. 글쎄, 북두칠성이나 겨우 찾아낼 수 있을까? 전 가끔 밤하늘의 별을 보면서 별자리를 찾아보곤 해요. 북두칠성, 오리온, 페르시우스, 안드로메다, 큰곰, 마차부, 북쪽 왕관, 황소, 물병. 그렇게 찾아 헤매다 보면은 마치 내가 별이 된 듯한 착각에 빠질 때도 있어요. 남숙인 보기보다 로맨틱한 데가 있군. 로맨틱하다고요? 글쎄요. 근데 어떨 땐 별자리의 이름이 참 엉터리라는 생각이 들 때도 있어요. 몇백억 년이 될지도 모를 생애를 하필 마차꾼이나 땅꾼으로 보내야 한다는 건 너무 불쌍하잖아요. 글쎄, 그것도 그럴듯하군. 그래서 전 그 이름들을 모조리 벗겨버리고 새로운 이름들을 붙여보았어요. 어떤 이름들인데? 전 하늘에 그림을 그려요. 어릴 때 살던 고향길처럼 조그맣고 예쁜 집, 아담한 귀화집을 그리곤 하죠. 하늘엔 별이 수도 없이 깔려 있으니까 적당한 별과 별 사이를 선으로 이으면 얼마든지 그림을 그릴 수 있으니까요. 지붕별, 용마루별, 오솔길별, 민들레별, 코스모스별, 들국화별. 마치 동화 속의 얘기를 듣고 있는 것 같군. 그렇게 제가 열심히 그려놓은 그 별자리의 그림 속에 살면 얼마나 좋을까요? 그렇게 꿈꾸는 것처럼 살아온 남숙이 자살을 하려고 했더니 믿어지질 않는군. 아버지의 사업이 망하게 되자 우리 집 식구들은 아무도 견뎌내지 못했거든요. 모두들 깨지기 쉬운 유리 같은 사람들만 모여 살았던가 봐요. 사업은 조그만 일이야. 죽음이 큰 문제지. 그런 유치한 얘기들 말고 다른 얘기는 없었어? 딕에 관한 얘기를 해주었습니다. 딕은 당신이 알고 있는 사람 아니에요? 그 여자가 나보다 더 잘 알고 있었습니다. 그것은 주인님, 제가 딕덱 씨의 정체를 알아맞혀 볼까요? 내 말이면 뭐든지 듣는다고 했지? 네, 주인님. 주인님이란 말은 제발 그만둬요. 자, 얘기해보지. 전혀 만나보지도 못한 사람을 어떻게 알 수 있다는 거지? 죽으려고 했었으니까요. 죽음과 만나게 되면은 두려워서 견딜 수가 없게 돼요. 제가 자살 미수에 그치고 광고를 냈던 것처럼 딕덱 씨도
아마 죽음이 무서워서 그랬을 거예요. 모르겠군 난. 전 알겠어요. 그도 자살을 하려고 했던 사람임이 분명해요. 딕덱 씨는 월남에서 큰 부상을 당했다고 했어요. 아마 그 사람은 성기능을 상실했을지도 모르죠. 그래서 아내로부터 이혼을 당했을 거고 그 일로 해서 인간의 본질적 허물을 뼈저리게 느꼈을 거예요. 그런데 그 사람은 불행하게도 가난뱅이가 아니었어요. 만일 딕덱 씨가 가난했다면 돈을 벌어야겠다는 강한 욕구가 그를 지탱해 줄 수도 있었겠지만 그에겐 그 많은 재산들이 이미 효용 가치를 잃었던 거죠. 그러다 문득 한 가지 생각이 떠올랐어요. 내게 남은 건 돈뿐이다. 그렇다면 이 돈을 누군가에게 아낌없이 주어보자. 그래서 그 돈이 아깝게 여겨진다면 난 아직 더 살아야 할 이유를 찾을 수 있다. 그러나 전혀 무감각한 상태라면 난 더 이상 살아야 할 이유가 없는 것이다. 그렇게 해서 우연히 선택되어진 분이 주인님이었고 딕덱 씨는 주인님을 통해서 자신의 삶의 이유를 찾으려고 했던 거죠. 그리고 제 생각엔 딕은 틀림없이 죽었을 거예요. 왜? 돈을 다 주워보낸다고 해도 주인님처럼 될 수는 없을 테니까요. 자살을 시도해본 사람은 결국 자살을 하게 되는 게 아닐까요? 글쎄, 황당무계하군. 그렇지 않고는 딕의 행동을 이해할 수가 없어요. 그런가? 그래, 남숙이는 어쩔 셈이지? 설마 자살하지는 않겠지? 묘하게 김남숙을 자살로 몰아붙이는군. 또 물어볼 게 있습니까? 김남숙은 임신 중이었어. 선생은 물론 그 사실을 설명할 수 있겠죠? 솔직하십시다. 당신은 김남숙에게 임신을 시켰어. 그러자 그 여자가 결혼을 하자고 했겠지? 그래서 죽이고 싶은 생각이 난 거 아니에요? 어떻게 죽였어? 그 여자가 임신 중이었다는 건 지금 처음 알았습니다. 옷 벗은 모습만 봐도 임신이 되는 겁니까? 옷 벗은 모습? 아니. 앞으로 목욕을 하려면 문을 걸고 해요. 전 선생님의 것이에요. 무엇이든 해드리고 싶어요. 그렇지 않으면 전 죽어버리겠어요. 제가 돈을 받고도 선생님께 해드린 게 뭐가 있나요? 언제든지 떠나도 좋아요. 난 아무것도 바라지 않으니까. 순옥이 오지 않는다. 오지 않는 순옥을 기다리는 건 나의 바람일 뿐이다.
그러나 올 수 없는데도 다시 오라는 신호를 받고 있는 순옥인 어떨까? 남숙이! 남숙이! 괜찮겠어? 네, 주인님. 도대체 어찌된 일이오? 내가 괜한 걸 물은 모양이군. 아니에요. 전 진실하게 살고 싶었어요. 그리고 삶의 실체도 알고 싶었고요. 하지만 아무리 해도 그걸 알아낼 수가 없었어요. 사는 것이 고통이라고나 할까. 제가 쓸데없는 얘기를 하고 있군요. 주인님, 저 고향에 가고 싶어요. 가고 싶으면 언제라도 가요. 하지만 남숙인 먼저 병원부터 가봐야겠어. 아니에요. 늘 주인님 곁에 있고 싶었는데. 꼭 가고 싶다면 걱정 말고 다녀와요. 남숙인 피로해진 것 같아. 며칠 푹 쉬고 나면 괜찮아질 거야. 고마워요. 예뻐요. 가지고 가. 남숙일 주려고 사온 거야. 마음에 들어? 사랑해요, 주인님. 안녕히 계세요, 주인님. 솔직하게 말하면은 처음부터 선생을 간첩으로 보았던 건 아니었어. 신고를 받고 나서도 특별 대우를 해온 건 그 때문이야. 절 신고한 사람은 누굽니까? 수사 규정상 그건 얘기해 줄 수가 없어. 자, 술이나 둡시다. 난 선생 말을 믿고 싶소. 자, 오늘은 그냥 돌아가시오. 그러나 앞으로는 이상한 행동하지 마시오. 고맙습니다.
이번처럼 알쏭달쏭한 사건은 처음이요. 저도 처음입니다. 저 그럼. 안녕하셨어요, 선생님? 웬일이지? 신문을 봤어요. 하루 종일 신문을 받으셨죠? 선생님은 범인이 아니에요. 어째서 그렇게 생각하지? 전 목격자인 거려? 그 여자는 혼자서 호텔 옥상에서 떨어졌어요. 어떻게 봤지? 우연이겠죠. 선생님의 은혜를 갚아드리라는 우연이요. 선생님은 그 여자를 교회 간이역에서 처음 만나셨죠? 그 여자는 그날 선생님이 오시기 전에 한 사람, 가시고 나서 두 사람을 더 만났어요. 뭐라고? 자신을 공개 입찰시킨 거죠. 그럴 수도 있겠지. 재미있는 건 그 여자가 네 사람 모두에게 자기를 낙찰시켰다는 거예요. 그 여자는 태어나서부터 지금까지 지독한 가난뱅이로만 살아왔더군요. 그래서 전 그 여자를 미워할 수가 없었어요. 저도 가난은 싫거든요. 용자는 그걸 어떻게 알게 됐지? 전 몇 달 동안 그 여자를 추적했어요. 사실은 선생님 뒤를 쫓다 그렇게 된 거지만 내 뒤를 쫓았다고? 형사가 시켰어요. 제가 선생님을 신고했거든요. 이유 없이 제게 그렇게 많은 돈을, 그것도 이상한 방법으로 건네준 선생님을 처음엔 수상하다고 생각했었거든요. 미안해요, 선생님. 그만 돌아가죠. 저 다시 미국으로 편지 쓸 거예요. 나쁜 년, 내가 해골처럼 비싹 말라서 죽길 바라고 있는 거지? 그렇지 않아요, 여보. 전 당신을 사랑하고 있어요. 집어쳐. 사랑이라니. 다 죽어가는 놈에게 무슨 사랑이야? 너를 애타게 찾는 그놈한테 나가서 사랑을 하든지 옷을 벗든지 해.
그분하고 전 생일이 같았어요. 우연이죠. 그 우연을 그분하고 전 헤어질 수 없는 끈처럼 생각했었어요. 그래서 그분하고 제가 태어난 지 31년 후 달수로는 372개월 만 1323번째 날에 결혼하기로 했던 거예요. 잘도 외고 있구나. 저도 어떻게 하든지 그 약속을 지키려고 했었어요. 31년 372개월 11,323번째 날이라는 숫자가 절 지켜주고 있었어요. 그렇지 않았다면 전 벌써 죽어버렸을 거예요. 벌써 그런 거서 그놈을 찾아가. 어서 그놈을 찾아가니까. 그런데 점점 그 숫자들이 무서워지기 시작했어요. 꿈에도 나타난 제 목을 누르고 뒤를 돌아다 보면 달려들어서 절 짓밟는 것 같았어요. 어이, 순옥이. 대체 대한민국 총각들을 어떻게 보고 있는 거야, 이거? 왜요? 왜 여태 시집을 안 가고 있느냐 이거야. 누구 하나 애꿎은 사람 총각 귀신 만들고 싶어? 시장하실까 보군요. 헛소리를 하시는 거 보니까. 사나의 일편단심을 그렇게 우습게 알아도 되는 거야, 이거? 난 정말 순옥이뿐이라고. 순옥이 내 거야. 난 벌써 순옥이가 해주는 밥을 석 달째나 먹고 있다고. 밥은 자네가 내 목까지 다 잡숴두라고. 대신 난 에이, 손목이나 잡고 그러니까 농담으로 알잖아. 이거 봐, 난 진심이야. 짓궂은 손님들이야 아무렇게나 장난을 해도 좋았어요. 차라리 저도 그런 손님들을 편하게 생각하고 있었으니까요. 지금 그런 얘기가 무슨 소용이야? 하지만 그분과 약속한 31년 372개월 11,323일이라는 숫자가 내겐 너무 무거웠어요. 그리고 그 숫자들이 사실은 이를 악물고 돈을 벌어야겠다는 생각 외에는 다른 것이 아니라는 생각이 들었어요. 돈. 그렇지만 이제 와서 결국 돈이 뭐예요? 돈. 저에겐 조금씩 피를 빨아먹으며 제 몸에서 떨어지지 않는 거머리와도 같은 것이었어요. 그분과의 사랑도 철석 같은 약속도 결국 돈이 없으면 아무 소용이 없었을 거예요. 31년 372개월 11,323일 그날에 우리가 만났어도 돈 없는 가난뱅이였다면 만나자마자 친절해지며 헤어졌을 테니까. 그놈은 부자야. 돈을 펑펑 쓰면서 신문에 광고를 내는 걸 좀 봐. 전 그런 약속 필요 없어요. 당신은 병들어 있고 난 늘 돈 때문에 시달리고 있지만 이대로 살아요, 여보. 지겨운 소리 그만해. 내가 아무 의미 없는 소리일 뿐이야.
여보세요. 뭐라고요? 아니, 순옥이가 있는 곳을 안다고요? 저 여보세요. 여보세요. 강 선생, 아니 웬일이십니까? 내가 전화했어. 순옥이는 어디 있습니까? 내가 조회를 해봤죠. 하지만 순옥 씨는 죽었다고 생각해두시오. 순옥 씨는 처음부터 약속을 지킬 수 있으리라고 생각지 않았던 모양입니다. 순옥이는 어디 있습니까? 난 만나야만 한단 말입니다. 대신 수수께끼를 풀었느냐고만 물어봐 달라고 하더구만요. 수수께끼가 무슨 소용입니까? 제발 알려주십시오. 하늘에 총 2개가 뭡니까? 예? 하늘에 총 2개? 총. 그건 별이었군요. 난 가겠소. 별처럼 살아달라는 부탁이었어.